أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے شیشم کلمہ یعنی کہ چھٹا کلمہ۔ تو چلیں سبق کی طرف آتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو غور سے دیکھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، اور جو آپ لوگوں کی مسٹیک ہیں، آپ کو لگتا ہے جو چیز آپ غلط پڑھے ہیں تو اس کو نیکسٹ ٹائم ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو چلیں سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ شیشم کلمہ ردی کفر، اس سے پہلے میں 5 کلموں کی ویڈیوز بنا چکی ہوں، تو اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی تو پہلے وہ جا کر چیک کر لیں، اور اس کے بعد پھر یہ والی شیشم کلمہ ردی کفر۔ اللہم اللہم، لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش کھڑا مد آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، اور لام کے اوپر کھڑا مد ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ میم کے اوپر یہ تشدید ہے، میم مشدد اور نون مشدد پر ہر حالت میں غنہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی میم کے اوپر اور نون کے اوپر یہ چھوٹی سی علامت ڈبلیو آ جاتی ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں، تو میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو تھوڑی دیر چھپا کر پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا، اعوذ بکا، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو واو مدہ، اعوذ بکا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اس کو، اعوذ بکا، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، زوبیکا، من ان اشریکا، من ان اشریکا، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہی ہے تو غنہ نہیں ہوگا، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہی ہے۔ حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، تو ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے۔ اعوذ بکا من ان اشریکا، من ان اشریکا بکا شیئا، بکا شیئا وانا، بکا شیئا، تنوین یعنی دو زبر، دو زیر و دو پیش کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی حروف اخفا 15 ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ حروف اخفا میں وو بھی آتا ہے، تو یہاں پر دو زبر کے بعد وو آ رہا ہے تو یہاں پر ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ بیکا شیئا وانا اعلم، اعلم بیہی، ہاں کے نیچے کھڑا مادہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، بیہی، واستغفرک، واستغفرک لما لا اعلم، لما، الف سے پہلے زبر آ رہی ہو تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، واستغفرک لما لا اعلم، اعلم بیہی تبت، بیہی تبت، با ساکن ہے تو با پہ کلکلا کرنا ہے، تبت انہو، انہو، نون ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے حروف حلقی میں سے تو یہاں پر غنہ نہیں کرنا، بیہی تبت انہو وتبرأت، وتبرأت، را کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا اور موٹا بھی پڑھا جائے گا، اس کے بعد حمزہ ساکن ہے تو حمزہ ساکن کے اوپر جھٹکا دینا ہے، وتبرأت، وتبرأت من الکفر، من الکفر والشرک، والشرک بیہی تبت انہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب، والکذب، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اس کو کہیں بھی کھینچنا نہیں ہے، والکذب والغیباتی، والغیباتی، یہاں پہ دیکھیں ہم نے لمبا کیا ہے کس وجہ سے، کیونکہ غیباتی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، یہ دیکھیں یا ہے، یا کے اوپر یہ دال والی علامت ہے، اس کو ساکن بولتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر یہاں پر کھینچا جائے گا، والغیباتی، والکذب والغیباتی والبدعتی، والبدعتی، دال کے اوپر کلکلا، والبدعتی، حروف کلکلا 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو یہ تب کلکلا ہوتا ہے، والبدعتی والنمیماتی، والنمیماتی
नमीमती, नून में शदद है, नून के ऊपर गुन्ना होगा, या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है तो या मदा, वन्नमीमती, वल्फवाहिशी, वल्फवाहिशी, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है तो अलिफ मदा, वल्फवाहिशी, वल्बुहतानी, वल्बुहतानी, तानी, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है तो अलिफ मदा, वल्बुहतानी, वल्मासी, वल्मासी, यहाँ साकिन से पहले ज़ेर आ रही है तो या मद्दा, सौद की सीटी, वल्मासी कुल्लिहा, कुल्लिहा, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है तो अलिफ मद्दा, कुल्लिहा, वल्फवाहिशी, वल्बुहतानी, वल्मासी कुल्लिहा, व अस्लमतु, वा पीछे पड़ा था, वा अस्लमतु, सिन के ऊपर सीटी निकालनी है हमने, सिन की आवाज़ सीटी की तरह आनी चाहिए, व अस्लमतु, व अक़ूलु, काफ मोटा पड़ा जाएगा, दो नुक्तों वाला काफ है, इसको मोटा पड़ा जाता है, व अक़ूलु, वह साकिन से पहले पेश आ रही है तो वह मदा, व अक़ूलु, व अस्लमतु, व अक़ूलु ला इलाहा, ला इलाहा, यहाँ पे अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मदा भी उसके ऊपर मद है, इसको खींचा जाएगा, और यहाँ पर खड़ा मद है, इस वजह से इस लफ्ज़ को एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर खड़ा मद है तो लंबा किया जाएगा, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पड़ा जाएगा, इल्लल्लाहु मुहम्मदुर, मुहम्मदुर, मीम के ऊपर मशद्दद है, मीम के ऊपर तशदीद वाली अलामत है तो मीम में शद्दद है तो मीम के ऊपर गुना करना है, मुहम्मदुर, दुर, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, वह साकिन से पहले पेश आ रहा है तो वह मदा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश है तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पड़ा जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलिए एक बार आप लोग मेरे पीछे पढ़ लें, मैं थोड़ा थोड़ा गैप दूंगी, उसके पीछे आप लोगों ने रिवाइज करना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये कलमा याद हो जाए। शीशम कलमा रद्दी कुफर, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, आऊज़ु बिका मिन अन उशरिका, मिन अन उशरिका बिका शैअन, बिका शैअन व अना आलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा, लिमा ला आलमु, ला आलमु बिही तुबतु अनहु वतबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिरकी वल्किज़्बी वल्गीबती वल्बिदअती वन्नमीमती वल्फवाहिशी वल्बुहतानी वल्मासी, वल्मासी कुल्लिहा, कुल्लिहा व अस्लमतु, व अस्लमतु व अक़ूलु ला
इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलिए अब इसका तर्जमा देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा अल्लाह या इलाही मैं तेरी, इन्नी आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मिन अन उशरिका इस बात से कि किसी चीज़ को, उशरिका बिका तेरे साथ किसी चीज़ को, शेयन चीज़ को तेरे साथ शरीक बनाऊं, कि इस बात से कि किसी चीज़ को तेरा शरीक बनाऊं। व आना आलमू और मुझे इसका इल्म हो, बिही इसका और मुझे इस चीज़ का इल्म हो, व अस्तगफिरुका और मैं माफ़ी मांगता हूँ का तुझसे, लीमा इस गुनाह से, ला आलमू जिसका मुझे, ला नहीं जिसका मुझे इल्म नहीं, बिही जिसका मुझे इल्म नहीं, बिही तुबतु अनहु मैंने इससे, अनहु तुबतु तौबा की, अनहु उससे और मैंने उससे तौबा की, वतबर्रातु और बेजार हुआ, मिनल कुफरी कुफर से, व शिरकी और शिरक से, वल किज़बी और झूठ से, वल गीबती और गीबत से, वल बिदआती और बिदत से, वन नमीमती और चुगली से, वल फवाहिशी और बेहयाई के कामों से, वल बहुतानी और तोहमत लगाने से, बहुतान लगाने से, वल मासी और बाकी हर किस्म की मासी नाफरमानियों से, कुलिहा हर किस्म की, वा और असलम तू मैं ईमान लाया, व अकूलू और मैं कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अनहु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिरकी वल किज़्बी वल गीबती वल बिदअती वन्नमीमती वल फवाहिशी वल बुहतानी वल मासी कुल्लिहा व अस्लमतु व अकूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारे 6 कलमे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे और आप लोगों की जो जो गलतियां हैं आप लोग उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी को पढ़ाएं या खुद पढ़ें तो आपकी सब गलतियां ठीक हों और आपको इस बात का यकीन हो कि आप लोग जो कुछ पढ़े हैं वो ठीक तरीके से, ठीक तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर शेयर करना और लाइक करना और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मिलेंगे एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।